लड़ीवार कथा राग सूही विच आप जी सरवण कर रहे हो। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र छंत आपां विचार रहे हाँ। 784 अंग ते महाराज जी की पावन बाणी की लड़ीवार कथा पहुंची है। आओ कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां पंचम पातशाह के पवित्र चरनां नाल जोड़दियां रसना नूं पवित्र करदियां आखीए जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही महला पंजवा छंत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही है और पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी दे उच्चारण कीते हुए पवित्र पावन छंत हैं। मंगलाचरण करते ने वाहिगुरु एक है ओ अंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक है। सत दा उपदेश देण वाले गुरु की कृपा द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। कहंदे मेरा स्वामी मेरा सज्जन मिठ बोलड़ा हमेशा मिठे बोल बोलदा। मेरा स्वामी हमेशा मिठे बोल बोलदा क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर मिठास भरी हुई है नाम दी। नाम विहूणे बंदियां दे हिरदे कुड़तन नाल कड़वाहट नाल भरे उन्हां दे बोलां विच भी कड़वाहट हुंदी। फिक्का बोल बिगुचण फिक्के बोल बोलने भैड़े बोल बोलने ਉਹ बोल बोलने जिन्हां बोलां दे बोलियां दा कोई प्रयोजन नहीं। महात्मा बुद्ध कहंदे बोलो घट बोलो पर बोलण तो पहला ये सोच के बोलो कि तुहाडा बोलिया होया हर एक बोल महावाक होना चाहिए। इदां ही नहीं भी जो आवे मूँह विच बोली जाओ। बोलो घट बोलो बोलण तो पहला ये सोच के बोलो कि तुहाडा बोलिया होया हर एक बोल महावाक होना चाहिए। जे महावाक नहीं बोल सकते तो फिर बोलण की लोड़ ही नहीं। फिक्के बोल जिन्हां दे हिरदियां च नाम रस है उन्हां दी रसना तो मिठे बोल बोले जाते हैं। तत्तियां तवियां ते बिठाउण वाले चंदू नूं भी मेरे सतगुरु जी कहंदे आ चंदू असी तेनू कौड़ा नहीं बोले। ये नहीं आख्या तेरी कुल गर्क जाए तू गर्क हो जाए पापिया तू सानू तवी ते बिठाउणा। कहंदे इहदा की दोष है अकाल पुरख दा हुक्म है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मेरा स्वामी हमेशा मिठा बोल बोलदा। जिन्हां दे हिरदियां च कड़वाहट है ना उन्हां दे बोलां विच भी कड़वाहट हुंदी है। फिक्का बोल बोलदे। कवि रहमन होया वो कहंदा खीरा मुख सो काटिया घसिया नमक लगाए। खीरा मूँह तो कौड़ा हुंदा ना देसी खीरा कि अजकल होर कई तरह दीयां सब्जियां भाजियां पैदा होण लग पईयां। जिस पास्यों वेल तो तोड़िया जाता उस पास्यों उहदे च कुड़त्तण हुंदी है। उपरों कट्टिया जाता ते कट के उहनूं घसिया जाता लूण ला के भी इहदे च चिट्टे जे रंग दा एक पदार्थ है निकल जाए ते कौड़ा ना होवे खीरा मिठा हो जाए। क्यों कट्टना पिया उहदा मूँह खीरे दा क्योंकि उहदे च कड़वाहट सी कुड़त्तण सी। कौड़ा होण करके कट्टिया फिर कट के उहदे ते किसी ने तरस नहीं कीता कट के सगों उत्ते लूण पुकिया कट के उत्ते नमक लाया उहदे जख्म ते फिर कला लाया ही नहीं सगों घसिया रहमन कड़वे मुखन को ऐसी मिले सजाए
ਰਹਿਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਤਪਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੜਵਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਪਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਉਚਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਵਰਨ ਤੇ ਰਸ ਨਿਚਰਨ ਲਾਗਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਚਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਨੁਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਨਿਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਝਿੜਕਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਝਿੜਕਦਾ ਤਾਂ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਝਿੜਕਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਮਿੱਠੜੇ ਹਨ। ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌਰਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਓ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅਰਧ ਚੇਤਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਵੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਮੀ ਵੇਖੇ। ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ। ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਥਾਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨਾ ਕਾਲੇ। ਉਹ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸਦਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਕਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਕਾਲਣਾ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ।
ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਪਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਡੁੰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਨੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ। ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ, ਸਰਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। ਨੇੜੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਜੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਅਪਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜੀ ਡਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬੋਝੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੀੜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਸਾਗ ਰਿੰਨਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਬਿਸਮ ਭਈ ਜੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਅਪਾਰ। ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛਾਰ ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਹਾਂ, ਖਾਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਜੀਵਾ, ਠੰਡੀ ਥੀਵਾ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਦਾ, ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡੀ ਥੀਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੈਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਮਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸੋਈ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਪਵ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਉ ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੋ। हे ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਹਉ ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡਾਂ ਜੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। हे ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੀ, ਸਾਚਾ ਆਗਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਗੰਮ ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਦੀਨਾ ਤਾ ਨਾਮ ਲੀਨਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਠੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਨਠੀ ਗਾਠੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਤੇ ਕਨੇਰਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੰਢ ਬਿਨਸ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੰਢ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਖ ਕਨੇਰਾ ਆਨੰਦ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕਾ ਮਦ ਸਭੂ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਰਾਗ ਦੁਖ ਤੇ ਨਿਆਰੋ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੁਖ ਤੇ ਨਿਆਰੋ, ਉਹ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਵੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਗ ਦਵੈਖ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ, ਹਰਖ ਸੋਗ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਦਵੰਦ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਦਵੰਦ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਹੈ ਸੁਧਾਰੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। हे ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੋਜਤ ਜੀ, ਹਰ ਨਿਹਚਲ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਹਚਲ ਉਹ ਘਰ, ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੋਜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਬਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਉਪਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਾਦੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਵਲ ਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਾਦੀ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਸਦੇ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਅਵਤਰੂ ਡਿਠੇ ਜੀਓ,
ਤਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਅਧਰੁਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅਧਰੁਵ ਹੈ। ਅਧਰੁਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰੁਵ, ਜਦੋਂ ਧਰੁਵ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੀ ਦਾਸੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਭ ਪੂਰਨ ਮਨ ਚਿੰਦੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਇੱਛਾ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਕਰਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਨ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਨੀ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਾਵਨ। ਅੱਗੇ ਸੂਹੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।